सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज असीं एक बार मुड़ तो गल जहरीली शराब दी करांगे। पंजाब दे विच 45 तो ज्यादा लोकां दी मौत हुण तक जहरीली शराब दी वजह नाल हो चुकी है। जी हां, जहरीली शराब दा कहर लगातार बढ़दा जा रहा है। माझे दा मुजरिम आखिर कौन है, एक बड़ा सवाल है ते जवाब किवें मिलेगा कि जिस टीम नूं जांच दे आदेश दिते गए ने कि वह टीम इस सवाल का जवाब देगी, जेकर हां तां कदों? क्योंकि इंसाफ तो पहला भी कई हादसों के विच उसका भी इंतजार किया जा रहा है जो अज तक पूरा नहीं होया। अज गल इन्हां कमेटियां दी करांगे कि आखिर कमेटियां दी जांच सिरे क्यों नहीं चढ़दी, क्यों सरकारां कमेटियां दियां रिपोर्टां नूं ज्यादा तवज्जो नहीं दिंदियां, क्योंकि इल्जाम तां इहो लगदे ने। असीं अज इस दे उत्ते चर्चा करांगे ते सवाल इस दे विच ये भी है कि जांच कमेटी बना के जो मामला भख रहा है, जिस दे उत्ते सियासत हो रही है, जिस दे उत्ते प्रशासन तो लेके सरकार तक तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि जांच कमेटी दे नालों सारे सवालों नूं ठंडा किया जा सकता है। अज इसी उत्ते गल होएगी। अज गल होएगी कि इंसाफ कदों मिलेगा, बटाला फैक्ट्री मामले च इंसाफ कदों मिलेगा, जहरीली शराब दे नाल जे लोकां दी मौत हो गई उन्हां दे परिवारां नूं इंसाफ कदों मिलेगा ते होर बहुत सारे मामले ने। गल असीं अमृतसर के हादसे की भी करांगे, बहुत सारे मामले का असीं जिक्र करांगे। अज गल जिहड़ियां जांच कमेटियां बैठदियां ने उन्हां दे उत्ते होएगी। मैं शुरुआत एक छोटी जी रिपोर्ट दे नाल करन जा रहा ते उस तो बाद असीं चर्चा की शुरुआत करांगे। साल तो नशा वे करिया वा। एक होर हादसा, एक बार फिर वड्डी लापरवाही, एक बार फिर सिस्टम दी नलायकी, एक बार फिर कई गरीबां दी मौत ते एक बार फिर जांच कमेटी। जांच कमेटियां दा सिलसिला कदे नहीं रुकदा, ना पहलां दियां सरकारां समय ते ना हुण। हादसे हुंदे ने, दुख जताया जांदा है, परिवारां दे नाल दुख दा प्रगटावा किया जांदा है ते एक जांच कमेटी दे जरिए इंसाफ दा भरोसा दे के मामले नूं ठंडे बस्ते दे विच पा दित्ता जांदा है। मनो जांच कमेटियां दा किसी भी मामले नूं ठंडे बस्ते च पाउण दा परफेक्ट फार्मूला बन गईयां हुण। माझे च जहरीली शराब दा कहर पंजाब ने देखिया है ते हर पंजाबी पुछ रहा है कि आखिर कौन है माझे दा मुजरिम, आखिर कौन है ये 40 तो वध मौतां दा गुनहगार? जवाब किसी को नहीं, बस जांच कमेटी दा ही जिक्र हो रहा है। इंसाफ कदों मिलेगा, इसका जवाब पुराने हादसों च लभण दी कोशिश करिए तां साफ होएगा कि इंसाफ दा इंतजार तां अजिहा है जो शायद कदे खत्म ही ना होवे। क्योंकि अक्तूबर 2018 दे विच होए अमृतसर रेल हादसे च जिस 60 तो ज्यादा लोकां दी मौत हुई सी, मैजिस्ट्रेट जांच दे हुक्म होए सी, पर पीड़तां दे इंसाफ दा इंतजार खत्म नहीं होया। सितंबर 2019 बटाला च फैक्ट्री च धमाका हुंदा है जिस च 20 तो ज्यादा लोकां दी मौत हो गई। मैजिस्ट्रेट जांच दे हुक्म कर दिते गए, पर इंसाफ दा इंतजार अज भी जारी है। लुधियाना दी मौत दी बिल्डिंग दा तुहानू याद होवेगी, जिस च अग लगण तो बाद पूरी बिल्डिंग डिग गई, जिस च कई फायर ब्रिगेड दे मुलाजम भी शहीद हो गए, पर इंसाफ दा इंतजार लुधियाना दे पीड़तां दा अज भी खत्म नहीं होया। इसे साल खरड़ च इमारत डिगण वाले मामले च भी जांच पूरी होने दा बस इंतजार ही है। जहरीली शराब मामले च कदों इंसाफ मिलेगा नहीं पता, पर जांच कमेटी दा मल्लम तां इस बार भी लगाउण दी पूरी कोशिश कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, पर इंसाफ मिलिया या किसी नूं सजा हुई ये याद नहीं आता। इस दे उत्ते अज गल करांगे। सब तो पहला मेहमान साडे नाल जुड़नगे। सब तो पहला साडे नाल इस समय जुड़ रहे ने कांग्रेस तो राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल तो शुरुआत करते हैं, माझे दा जरनैल भी तुहानूं कहा जाता है पहले शुरुआत तो ही, क्योंकि माझे दे विच बहुत सारियां घटनावां होईयां ने ते इस विचाले सवाल इक्को खड़ा हुंदा है कि जांच तां बैठा दित्ती जांदी है पर इंसाफ कदों होएगा।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 60-65 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਠਾਈ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 27 ਆਦਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਕਰਾਈ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 62 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ ਜਲੰਧਰ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਜਾਂਚ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ, ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ। ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ?
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ। गौरव जी, पहली तो यह बहुत दुखदाई घटना है, बहुत संवेदनशील मसला है, मनुखी जिंदगियां का सवाल आ और 40 तो वध जाना जहरीली शराब पी के चलियां जानियां मैं समझदा पंजाब लिए चुनौती की गल आ, पंजाब लिए शर्मिंदगी की गल आ भी गुरुआं पीरां पैगंबरां रिशियां मुनियां की धरती कहाउण वाली धरती ते अज इस तरह जहरीली शराब पी के मौतां हो रही होण। दूजा ये माझे दुआबे की गल नहीं, ये सारे पंजाब की गल आ, ये मनुखी जिंदगियां का सवाल आ ते मैं समझदा इहनूं गंभीरता नाल लैण दी लोड़ आ। मैं जो गल्लां मैं कहणीआं सी मैं समझदा बाजवा साहब आप ही कह गए क्योंकि रूलिंग पार्टी के मैंबर ने, सीनियर मैंबर ने, MP ने उस पार्टी वालों ते जे उन्हां ने गल जिहड़ी कही आ उही गल मैं कहणी चाहुंदा कि ये सिर्फ मतलब गल टालण वाली आ जिहड़ी अपनी मजिस्ट्रियल इनकुआरी आ ये कोई सिट्टे ते नहीं पहुंचती। पुरानियां इनकुआरियां दा हुण आपां इत्थे चर्चा करिए फिर मैं समझदा सब नूं पता कि किसी नतीजे ते नहीं पहुंचदियां। अज जिहड़ी सब तो वड्डी गल आ कि सरकार तुसीं कहा भी प्रशासन ते लाइए जां सरकार ते लाइए, सीधे तौर ते जिम्मेवारी सरकार दी बनदी हुंदी आ क्योंकि सरकार दी कमांड आ, सरकार दे अधीन प्रशासन चलदा ते जे सरकार दी डायरैक्शन होएगी तो प्रशासन अपने आप उस पासे नूं काम करेगा। अगे पहला जिहड़ी जिहड़ा रुझान वध गया ना जहरीली शराबां दा, नजायज़ शराब दीयां फैक्ट्रियां चलाउण दा, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਖੰਨੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਬਲਾਚੌਰ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋੜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SHO ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ SSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? देखो SHO ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ SHO ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ SHO ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ SHO ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, पर ये नहीं है भी ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਣਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ? गौरव जी, पहला नंबर तो यह हैगा कि एक बड़ी दुख की गल है कि 43-44 बंदे मर गए और वो भी जहरीली शराब पी के। सवाल इस गल का हैगा कि ये जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है वो 2 महकमे की है, एक्साइज डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि दोनों बंदे जिहड़े हैगे डायरैक्टली ये नाल कंसर्नड हैगे ने। एक्साइज का काम हैगा, एक्साइज वाले नाल जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं भी पिंडां दे विच कित्थे हैगा, रेड कराउंदे ने पुलिस नूं नाल जाके उन्हां नूं भी सारा पता हुंदा भी कित्थे दारू निकलदी है, कौन बेचदा की हैगा।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਹਣ ਬਥੇਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। 304 ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥਾਰੋਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਡੀਪ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 4 ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ 2 ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 2 ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 304 ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖ ਪੁੰਝਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਨਾਨੀ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਪੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫੌਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣ ਆਉਣ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਫੜੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ
ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। उनका भी लाशा क्यों मारे लोग ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੇਚ ਵਿਕਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਲੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਕੇ 1500 2000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਨਾਖਤ? ਦੇਖੋ, ਤਫਤੀਸ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋਫੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਕੰਮ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। 2018 ਦਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਬਟਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ 61 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। 2018 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀ ADJ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ दारू ਪੀ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਮ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। तो सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2012 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਚ ਬਟਾਲਾ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗੌਰਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ? ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਲਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 50 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੋ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ।
नहीं तो यही काम होगा, चलता रहेगा, रजिस्ट्रियल इंक्वायरियाँ खोलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा और रिजल्ट यही रहूगा, बंदे मरते रहेंगे। सर मैं समझना चाहता कि आखिर इस दे पिछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੌਪਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਰਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਆਹੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर द डेथ ऑफ 50 पर्सनस? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਮੈਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 40-45 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ them those who are liable for this। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ SHO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ SHO ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ SHO ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਾ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SHO ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਲਾਗੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਕੰਸਰਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਥੋਰੋਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them, ਡਿਸਮਿਸ them, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਕ ਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ,
ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? देखो गौरव जी, बड़ी स्पष्ट गल है, ये मसला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मसला। और जे कोई इंचार्ज महकमे का होर वजीर हुंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਹੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 43 ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਤੀ ਤੇ 65 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁੰਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀਮਤੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ 65 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 65 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਐਸਐਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ 65 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟਾਲਾ 'ਚ 11 ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 65 ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।